बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज आप समूह सिएटल ते नाल लगदे शहरां कैनेडा तक दियां सिख संगतां जिथे इस 12वीं सिख डे पैरेड ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 320 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ कीतोस अपना पंथ निराला। भट्टा ने भी ये याद कराया, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। ये निराला पंथ, ये निर्मल पंथ, ये उत्तम पंथ जिसने मनुखता के इतिहास विच 550 वरे का सफ़र तय किया। जे 7-8 हज़ार साल की मनुखी हिस्टरी देखिए तो सिख धर्म बालड़ी उम्र का धर्म है, पर जिन्ने चैलेंज इन्हां 5.5 सदियां विच आम करके ते पिछलियां 4 सदियां विच खास तौर ते सिख कौम ने और सिख कौम नूं दरपेश होए, जे उन्हां दे रूबरू हो के कहना होए तो फिर ये कहना बनदा कि ना सिर्फ खालसे की आमद एक करिश्मा सी, ये भी एक करिश्मा है कि वेले दियां 4 पातशाहियां, 4 हकूमतां, वो मुगल साम्राज होए, वो दरा खैबर पार दे धाड़वी होण, वो ब्रिटिश कलोनीअल्स होण, ਜਾਂ पिछले 72 साल तो ब्राह्मणवादी हाकम होण, जिन्हां ने ये टिल लाया कि गुरु नानक साहिब दे इस पंथ दी सच हक इंसाफ की आवाज़ नूं दबा दिता जाए, बंद कर दिता जाए। वो ना सिर्फ 3 पातशाहियां ते साडे उस धरती दे खिते तो खालसे ने उन्हां दी सफ वलेटी, ते चौथी जिहड़ी अज हकूमत जिन्हां दे कोल 1000 साल की गुलामी तो बाद हकूमत आई, गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत, तिलक जंजू राखा प्रभ तांका। गुरु नानक साहिब पंडित का हथ फड़ लैंदे ने कि ये जनेऊ जबरी पाउण नहीं देना, तो गुरु तेग बहादुर साहब औरंगजेब का हथ फड़ लैंदे ने कि ये जनेऊ जबरी लाउण नहीं देना। पर अज ये तिलक जंजू के धारनियां ने उस औरंगजेबी सोच नूं, भाई साहब भाई संतोख सिंह साडे बहुत वड्डे कवि इतिहासकार होए ने, जदों उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं ट्रिब्यूट दिती तो उन्हां दा ब्रिज भाषा दे विच छंद है जिस उन्होंने फरमाया, छाए जाति एकता अनेकता बिलोए जाति, होवती कुचीलता कतेबन कुरान की। हुण ज़ाहिर है कि भाई संतोख सिंह कहते हैं कि जे गुरु गोबिंद सिंह ना होंदे, पावन परम शूर मूरत ना होती जो पै करुणा निधान की, तो फिर एकता हो जानी सी। छाए जाती एकता अनेकता बिलोए जाती, डाइवर्सिटी अनेकता टुट जानी सी। यही सोच औरंगजेब दी सी कि एकता करनी है, एक मजहब दे नां थल्ले बाकियां तो मुढ़ले हक खोने ने। ते अज असी घंटियां बधी कथा विख्यान लैक्चर होर कुछ करते हैं
ਬੀਤੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 1699 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਸਨ, ਮੋਨਾਰਕੀਜ਼ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਮਾਈਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। 40% ਸਿੱਖ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਰੈਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ICS ਆਫੀਸਰ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ, ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਸ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਵਾरों की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ द इलिटरेट। ਕੱਢ ਲਓ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ 37 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਿਆ, ਸ਼ੰਕਰਾ ਦਾ ਕਿਲਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦਾ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ब्रह्मन सरशार है अब तक मए पिदार में, शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में, कि अज भी ब्राह्मण इस धरती के उत्ते हंकार दे विच रत्ता राज कर रहे हैं, पर गौतम की गल, बुद्ध की गल महफिले अग्यार दूसरे देशों के विच चली गई। किसी ने देखिया या पुछया कदे कि 1000 साल जिहड़ा बुद्ध धर्म जिसने कनिष्का ते अशोका वर्गे राजे दिते,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੀ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ੰਕਰਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਲਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਮਾਰੋ, ਅਗਰ ਬਚ ਜਾਏ तो फिर शस्त्र से मारो। 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਈਵਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਗਧਾਰੀ ਬਾਂਹ ਬਣੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਰਟੀਕਲ 25B ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1954-55 ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਚੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜਿਹਨੇ ਬਿਰਲਾ ਸੇਠ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਫਿਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ VIP ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਟਾਇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1849 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ 98 ਸਾਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਲਾਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਤਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਰ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੇ ਉਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਾਗੋ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹੋਣ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇ ਹੋਣ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ MLA ਹੈ BJP ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲਗ ਦਿੱਲੀ BJP ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਆਏ, ਹੋਰ ਖਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾਅਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਆਓ 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰੇ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।